नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 7 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। आसंतु नजर पकाइबा आज प्रथम खबर उपरे। नुआपड़ारे 1100 रु अधिक कोटी टंकार 975 प्रकल्पर शुभारंभ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नुआपड़ावासी मो द्वार सबुबेले खोला, सेमाने जेतेबेले चाहे मते भेटी पारिबे। सेमानक कौनसी समस्या जदि मो नजर को आसे तेबे से सबको गुरुत्व दिया जाय समाधान करने को उद्यम कराजिबो। आज मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी नुआपड़ा गस्त करी जिलावासी उद्देश्य यह कहिसेंती। मुख्यमंत्री कहितले जे दूर हेउ कि पाख, बड़ हेउ बा छोट, राज्यर सबु अंचल विकास पई राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। मोदीजी नेतृत्व में डबल इंजिन सरकार राज्यर जनसाधारण सेवा पई सबु समय सबु मुहूर्त उपस्थित अछि बोली प्रकाश करी मुख्यमंत्री कहिथिले जे नुआपड़ा सहित मोर भावगत संपर्क रहिछि एवं यह बढ़ी बढ़ी चली। आगामी दिन में यही संपर्क आहुरी सुदृढ़ हेबो बोली से दृढ़ांत प्रकाश करथिले। परवर्ती खबर नवेम्बर 11 नुआपड़ा उपनिर्वाचन 14 भोट गणति। नुआपड़ा विधानसभा आसन में उपनिर्वाचन तारीख घोषणा होईछि। मुख्य निर्वाचन आयोग अनुसार 11 नवेम्बर मतदान और 14 नवेम्बर भोट गणति हेबो। यह मोहन चरण माझी नेतृत्वाधीन भाजपा सरकार प्रथम उपनिर्वाचन जहाँ राज्यर राजनैतिक माहौल को उष्म करिवो। उपनिर्वाचन विज्ञप्ति 13 नवेम्बर 2025 रे प्रकाश पाइबो। प्रत्याशी मानक पाई नामांकन दाखल शेष तारीख 20 अक्टोबर, जांच 22 अक्टोबर और नामांकन प्रत्याहार रे शेष तारीख 24 अक्टोबर रही। चूड़ांत भोटर तालिका 9 अक्टोबर 2025 रे प्रकाश पाइबो, जहाँ 1 जुलाई 2025 रु योग्यता अनुसार प्रस्तुत होईछि। परवर्ती खबर युक्त 2 परीक्षा फॉर्म फिलअप तारीख घोषणा। विलंब कले एते टंका फाइन। युक्त 2 परीक्षा फॉर्म फिलअप ने सीएचएसई तारीख घोषणा करिछि। रेगुलर परीक्षार्थी आसंता 20 रु नवेम्बर 6 भितर फॉर्म फिलअप करिवे। एक्स रेगुलर परीक्षार्थी आसंता 13 रु 25 भितर फॉर्म फिलअप करिवे। तेबे फॉर्म फिलअप विलंब कले फाइन देबाको पड़िबो। 200 टंका फाइन रे नवेम्बर 10 रु 14 मध्य फॉर्म फिलअप रहिछि। सेहिपरि 600 टंका फाइन रे नवेम्बर 17 रु 19 मध्य भरि परिबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री नुआपड़ा गस्त को नहीं बीजेडी रो प्रतिक्रिया। कहिले बाघर बेले सरकार बैगण रुआ नीति। राज्य सरकार नुआपड़ा कार्यक्रम को नहीं बीजेडी रो प्रतिक्रिया। सरकार को बीजेडी विधायक अरुण साहू टार्गेट। कहिले बाघर बेले बैगण रुआ नीति आपणैछंती सरकार। 15 मास हैला किछि काम कले नाही राज्य सरकार। जहा पैसा दिया जाइतिला ताहाकू फेराई नेले। आम ओडिशा और नवीन ओडिशा रे जेउ टंका दिया जाइतिला ताहा बीजेपी सरकार फेराई नेले। साउंटी बा कांड युद्ध को पाएनी ए कथा बीजेपी बुझिबा दरकार। एबे नुआपड़ा उपनिर्वाचन तारीख घोषणा हेबो बोली जानी मुख्यमंत्री एपरी पैकेज घोषणा करिसेंती। लोके या बुझी गलेनी। नुआपड़ा रे बीजेपी चतुर्थ स्थान को चली जिवो। काम न करी टंका देले कोन हेबो, से पैसा मिलिबो कि नाही जणा नाही। बीजेडी निर्वाचन में जहा प्रतिश्रुति दे ताहा परवर्ती समय रे पूर्ण करे। परवर्ती खबर बिहार निर्वाचन तारीख घोषणा कले निर्वाचन कमिशनर। बिहार विधानसभा निर्वाचन पई सोमवार तारीख घोषणा करछन्ती मुख्य निर्वाचन कमिशनर। एही निर्वाचन नवेम्बर 6 रे अनुष्ठित हेबो। तेबे उक्त निर्वाचन 2टी पर्याय रे अनुष्ठित हेबो। नवेम्बर 11 रे द्वितीय पर्याय मतदान हेबाको थिबा बेले 14 रे भोट गणति हेबो बोली निर्वाचन कमिशनर घोषणा करछन्ती। उक्त निर्वाचन मोट 7,42,00,000 भोटर मतदान करिबाको थिबा बेले 90,712 पोलिंग बूथ रहितबा सूचना दैछन्ती निर्वाचन कमिशनर। परवर्ती खबर राज्य रे एसबु जिल्ला रे नुआ ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलिबे सरकार। रास्ता दुर्घटना ह्रास करिया पई ओडिशा सरकार अनुगुल, संबलपुर और कोरापुट जिल्ला रे 3टी नुआ ड्राइविंग तालीम और गवेषणा प्रतिष्ठान स्थापन करबाको निष्पत्ति नेछन्ती। प्रत्येक केंद्र पई प्राय 25 कोटी टंका खर्च हेबो। वाणिज्य और परिवहन विभाग एही प्रकल्प गुडी को जिल्ला खनिज प्रतिष्ठान नियम अनुसार अंतर्भुक्त करबाको 3टी जिल्लार कलेक्टर को निर्देश देछि। एहा सह प्रकल्प पई डीएमएफ पांठिरु अर्थ व्यय अनुमोदन पई योजना और समन्वय विभाग को प्रस्ताव दिया जाइछि। परिवहन कमिशन को अनुगुल, कोरापुट और संबलपुर डीएमएफ ट्रस्ट पई विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट प्रस्तुत करबाको कहा जाइछि। परवर्ती खबर कटक विशृंखला मिछ उत्तेजनामूलक पोस्ट करबाको विरोध रुहंतु। मुख्यमंत्री दशहरा समय दुर्गा पूजा मेढ़ भसाणी बेले कटक शहर में आरंभ होइतिया उत्तेजना विषय सोशल मीडिया रे कोनोसी खबर पोस्ट करबा पूर्व सत्यता जांच करबाको मुख्यमंत्री मोहन माझी अपील करिसेंती। एहा सह मुख्यमंत्री आहुरी कहिसेंती जे मिछ उत्तेजनामूलक पोस्ट करबाको विरोध रुहंतु। जेउ माने मिथ्या किंबा भ्रांति सूचना प्रचार और प्रसार करुछन्ते सेमानक विरोध रे आईन अनुसार कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। किछि व्यक्ति विशेष मिथ्या खबर प्रस्तुत और प्रचार करी समाज रे अशांतिर वातावरण सृष्टि करुछन्ती। नागरिक माने सचेतन रुहंतु एवं कोनोसी परिस्थिति रे मध्य मिछ वीडियो किंबा सोशल मीडिया पोस्ट उपरे विश्वास करंतु नाही। परवर्ती खबर आसंता काली आउ एक घूर्णिबल नै पूर्वानुमान। 20टी जिला को येलो वार्निंग। पुणी आउ एक घूर्णिबलय संभावना। आसंता काली आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। वर्तमान ट्रप लाइन प्रभाव रे राज्यर मेघुआ पाग सह हालुका वर्षा लागि रहिछि। आसंता 24 घंटा मध्य गोटे
ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆହୁରି ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଯୁବ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ହଲ୍ଲବଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଟକରେ ଭସାଣି ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କଟକରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହାସହ କଟକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କଟକରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ କରି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି, କଟକ ସହରରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ ହେବ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ଯେଉଁଭଳି ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ନାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ 3 ଦିନିଆ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଇନ ଅବକାରୀ ଓ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବିକାଶର ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଗମନାଗମନ। ଏଥିଲାଗି ରାସ୍ତା ତିଆରି ବେଳେ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାସ୍ତା ତିଆରି ବେଳେ ଗଛ କାଟିବା ପଡ଼େ, ଏହା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ଦେଶରେ କଫ୍ ସିରପକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ। କୋଲ୍ଡ୍ରିପ୍ ନାମକ କଫ୍ ସିରପକୁ ବ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ କଫ୍ ସିରପକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 14 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଭାବକ। କଫ୍ ସିରପ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଲ୍ଡ୍ରିପ୍ ନାମକ କଫ୍ ସିରପକୁ ବ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି। ସେପଟେ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ କଫ୍ ସିରପ ନ ଦେବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିସାରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲାକୁ କାଶ ହୁଏ, ପିତାମାତା ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସିରପକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ସେବନ କରାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବିପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲିଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଲହୁଳିରେ ଉଛୁଳିବ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର। ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ହୁଳହୁଳିରେ ଉଛୁଳିବ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର। ବୟସ୍କ ମାଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣାଣିରେ ପୁରୀରେ ଭରିବ ଉନ୍ମାଦନା। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ସୁଅ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଟିଛି। ସୋମବାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ। ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକଳ୍ପ କରି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବେ। ବୟସ୍କ ମାମାନେ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବୟସ୍କ ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଶିବିରରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାମାନଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଆଇ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହବିଷ୍ୟାଳି କିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 25 ଲକ୍ଷରେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କ୍ରାନ୍ତି ସେନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାକିରିଟିଏ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସବୁ ବୃଥା ହେଉଛି। ଏଠି ଚାକିରି କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଘୋଟାଳା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ପ୍ରତି ଚାକିରି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା 25 ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍ ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମାଳ ମାଳ ଅପରାଧ ମାମଲା ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ସରକାରୀ ଚାକିରି ବିକ୍ରି, ଶହ ଶହ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିଥିଲା ଏକାଧିକ ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି 2 ନମ୍ବର କାମ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଏମଆଇ ନ ଦେଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଟିଭି ଆଉ ମୋବାଇଲ। ଇଏମଆଇରେ କିଣିଛନ୍ତି କି ଟିଭି ଆଉ ମୋବାଇଲ?
ମୋବାଇଲ ତେବେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅବହେଳା, କାରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଟିଭି ଆଉ ମୋବାଇଲ। ଇଏମଆଇ ଦେବାରେ ଖିଲାପ କଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲ। ଟଙ୍କା ପଇଠ ନ କଲେ କେବୁଲ ସେବା ଭଳି ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆରବିଆଇ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଇଏମଆଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଠିକ ସମୟରେ ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୂଆ ଏବଂ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଭଳି ଉତ୍ପାଦର ଋଣ ଆଦାୟକୁ ସରଳ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏନେଇ ଆରବିଆଇ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଲଦାଖ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନାମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗାମା। ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଜଷ୍ଟିସ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନାମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡିଟେନସନ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଉନାହିଁ। ଲେହୋର ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯୋଧପୁର ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଣାଣି ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଓକିଲ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଜୋତା ମାଡ଼, ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୋତା ମାଡ଼ କଲେ ଓକିଲ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୋର୍ଟରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଓକିଲ ସିଜିଆଇଙ୍କ ଉପରେ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଜୋତାଟି ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ନେଉଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଲେ ସନାତନର ଅପମାନ ସହିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ସେ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ ଗଭାଇ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାରୀତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2050 ସୁଦ୍ଧା ଚିଲିକା ଏବଂ ପୁରୀରେ 55 ସେମି ବଢ଼ିଯିବ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର। ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀର 3 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମ୍ମିଳନୀ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଇଆଇସି ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାଢ଼ୀ, ପୂର୍ବ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ରୁ 6% ବର୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ନେଇ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱତାପନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର 40ରୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢ଼ିଯିବ। ପୁରୀଠାରୁ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍। ପାକିସ୍ତାନକୁ 88 ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ପଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ। ମହିଳା ଖେଳାଳି ବି ନେଲେ 26 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ପୁଣି କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 88 ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। 248 ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ପାକିସ୍ତାନ 159 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଭୟ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳି କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିନଥିଲେ କି ଶେଷ ହେବା ପରେ ବି ଉଭୟ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳି କରମର୍ଦ୍ଦନ କଲେନି। ଭାରତ ଟିମ୍ର କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ି 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ହାସଲ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟିଂରେ ହରଲିନ ଦେଓଲଙ୍କ 46 ରନ୍ ଓ ରିଚ୍ ଘୋଷଙ୍କ 20 ବଲରେ 35 ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଭାରତକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନ 2025। ଯୋଗଦେଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପରିବେଶବିତ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନ 2025। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପରିବେଶବିତ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀ। ଅକ୍ଟୋବର 6, 7 ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପରିବେଶବିତ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କାଲି ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କରାଯିବ ଆଲୋଚନା। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡୁଛି ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି, ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁର ପରିଣତି ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ କେବେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପୁଣି କେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା, ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଛି ଭୂସ୍ଖଳନ ଭୟ। ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶ ସହ ଯୁଝୁଛି। ଜୀବନ ଜଗତ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସଏନଏଲ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭିଓ ୱାଇଫାଇ ସେବା। ଏବେ ବିନା ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ କରିହେବ କଲ୍। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ନିଜର ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଉପହାର ଆଣିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ଭଏସ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ବିଏସଏନଏଲ ନୂତନ ଭିଓ ୱାଇଫାଇ ସେବା ଆରମ୍ଭ
ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ବଦଳରେ ୱାଇଫାଇ ସଂଯୋଗରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଭଏସ୍ ଓଭର ୱାଇଫାଇ ସେବାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍କୁ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଭଳି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମବାୟ ମଲ୍ଟିଫିଡ୍ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କାରଖାନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଅମିତ ଶାହ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହଲ୍ୟାନଗର ଜିଲ୍ଲାର କପର ଗାଁରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମବାୟ ମଲ୍ଟିଫିଡ୍ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କାରଖାନାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ୍ନବୀସ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର, କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମୋହୋଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସମବାୟ ଚିନି କାରଖାନା ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋହଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରା କଲେହ ସହକାରୀ ସାଖର କାରଖାନାର ଏକ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ପଟାସ ଗ୍ରାନୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ମୁହଁ ଫୁଟାଣି, ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଲୋକ ହସା ହେଉଛି ଭାରତ ସହ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରି ମାଟି କାମୁଡୁଛି। କ୍ରିକେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହାରୁଛି, ତଥାପି ଆତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାକିସ୍ତାନର ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ଭାଙ୍ଗୁନି। ବାହାସ୍ପୋଟ ମାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବିବାଦ ଓ ପରେ ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେହୁରା ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଲିଭିଯିବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭୂଗୋଳରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିକଟରେ ଭାରତର ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ଚେତାବନୀ ପରେ ଫୁଟାଣି ମାରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାୱାଜା ଆସିଫ। ଭାରତକୁ ତାରି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୋତି ଦେବ ବୋଲି ସେ ବାଣି ମାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ନିଜ ବିମାନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ଭାରତ ଏହାର ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗତ ମେରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର 6ଟି ବିମାନ ଖସାଇଥିବା ଦାବିକୁ ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରି ସଂଯମ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଏପରି ଜବାବ ଦେବ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନିଜ ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏହାର ଜବାବରେ ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ ଛବିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଫଳ ଉଦ୍ୟମ। 06 ସ୍କୋର ସହ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରାଜୟ ପରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଲେ ଭାରତକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆସିଫ ଏକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027 କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ବିରାଟ ରୋହିତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିସିସିଆଇର ସର୍ତ୍ତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ମନୋନୀତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି20 ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ବିଶେଷ କରି ଏକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ କମ୍ ଖେଳାଯାଏ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଉଭୟ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଂଶ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ ୟୁରୋପ। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି $20 ଟ୍ରିଲିୟନ ପାର କରିବ। ଆମେରିକା, ଚୀନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ହେଉଛି ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରେ। ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ବଳକା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଦେଶରୁ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ପରି ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁରୋପ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକା, ଚୀନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହୁଏତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧସେଇ ପଡ଼ିଛି ମାଟି ଅତଡ଼ା, ସେପଟେ ଲୁହା ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାଣ୍ଡବରେ 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗାଁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଦାର୍ଜିଲିଂର ମିରିକ ଓ ସୁଖିଆ ପୋଖରୀରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେବାଷ୍ଟିନ୍ ଲୋକେର୍ଣ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେବାଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଲୋକେର୍ଣ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ହେବ ଦୁଇ ଭାଗ, ମିଆଁମାରରେ ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରାକାନ ସେନାର ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆରାକାନ ସେନାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରଖାଇନକୁ ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ କରିବା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ କମିଶନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆରାକାନ ସେନା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ସେଠାରେ ଏହା ଜୁଣ୍ଟା ସେନା ସହିତ ଲଢୁଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ନୟା ଦିଗନ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆରାକାନ ସେନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନ କରିବାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୌବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହେବ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଆନ୍ଦ୍ରୋଥ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ହେବ ସାମିଲ। ଜାତୀୟ ନୌବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହେବ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଆନ୍ଦ୍ରୋଥ। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଆନ୍ଦ୍ରୋଥ ହେଉଛି ଏକ ଆଣ୍ଟି ସବମେରାଇନ୍ ୱାଟରକ୍ରାଫ୍ଟ। କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ଜିଆର୍ଏସ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଜାହାଜରେ 28%ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଲଞ୍ଚ 2023ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନୌବାହିନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଆର୍ନାଲ୍ଡ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।